منیر صاحب کو بڑی بے کے ساتھ مارا گیا، ان کے سر پھاڑ دیے گئے، جگہ جگہ نشان لگا دیے گئے، پہلے ان کو اغوا کیا گیا اور پھر ان کو حفظ بجا میں رکھا گیا۔ تو اب بھی آئی جی اسلام آباد سے یہ پرزور اپیل کی جا رہی ہے کہ اس شخص کا باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ آیا ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا۔ کسی بھی علاقے میں آپ جائیں گے، وہاں کے جو بدماش ہوتے ہیں، قبضہ مافیا کہہ لیں، منشیات فروش کہہ لیں، یہ جتنے بھی اسلحہ ڈیلرز کہہ لیں، کیا اس بھائی کو انصاف مل پائے گا؟ سر اب دیکھیں، ڈو یو تھنک کہ میڈیا کی اتنی طاقت ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف واقعات میں مختلف جگہوں پہ صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ سینئر صحافی قاسم منیر صاحب کو بڑی بے کے ساتھ مارا گیا، ان کے سر پھاڑ دیے گئے، جگہ جگہ نشان لگا دیے گئے، پہلے ان کو اغوا کیا گیا اور پھر ان کو حفظ بجا میں رکھا گیا۔ آج یہ میں سوال اٹھاتا ہوں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اگر ایک صحافی کے ساتھ یہ حال ہو سکتا ہے، اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو قانون کے حوالے کیا جاتا، نہ کہ اس طرح اس کو زد و کوب کیا جاتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب۔ عمران صاحب، مجھے یہ سارا واقعہ بتائیے گا ڈیٹیل میں۔ سب سے پہلے تو جی بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اصل میں یہ ہمارے صحافی کمیونٹی کے ایک سینئر صحافی ہیں قاسم منیر صاحب، ہماری اطلاعات کے مطابق قبضہ مافیا کا چل رہا ہے اس ٹائم تک، کہ کوئی قبضہ مافیا ہے جن کے خلاف شاید یہ کام کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات، آپ کو پتہ ہے صحافی کمیونٹی میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، رپورٹنگ کرنا یہ وہ۔ تو انہوں نے پہلے ان کو کہیں تھریٹ کیا، آج جمعے والے دن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پہلے کہیں سے کڈنیپ کیا گیا، کسی ایسی جگہ پہ لے گیا، انجان جگہ پہ، پھر وہاں پہ ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، ان کے سر کے اوپر بڑے گہرے زخم ہیں جو اس ٹائم پوری میڈیا کے اوپر ویڈیو سرکل کر رہی ہے۔ ابھی یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے، اسلام آباد کرپا سائڈ پہ ہمیں جو ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ یہ واقعہ پیش ہے، اور ابھی آئی جی اسلام آباد سے پرزور اپیل یہ کی جا رہی ہے کیونکہ صحافی کمیونٹی ساری یہ کہہ رہی ہے کہ اس شخص کے ساتھ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو ایک تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، ایف آئی آر کٹنی چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر لوگوں کو انصاف دلانے والا جو صحافی ہے وہ خود ہی محفوظ نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں پھر عام بندے کے ساتھ یہ لوگ، یہ قبضہ مافیا، یہ بدماش، یہ منشیات فروش، یہ سپا چلانے والے، یہ جسم فروشی کا دھندا کرنے والے، یہ عام لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے سر؟ دیکھیں نا، بدماش کمیونٹی تو پھر اس کا مطلب عام بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتی۔ اگر ان کی نظر میں ایک کرائم رپورٹر یا سینئر صحافی، کوئی بھی جرنلزم سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اگر وہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے تو عام بندہ پھر مجھے بتائیں کیا ہے؟ بالکل ہے۔ تو اب بھی آئی جی اسلام آباد سے یہ پرزور اپیل کی جا رہی ہے کہ اس شخص کا باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ آیا ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا۔ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر صحافی نے کوئی جرم کیا تو قانون موجود ہے، سر موجود ہے، آپ اس کے خلاف ایف آئی آر دے سکتے تھے، اس کو اٹھانا مارنا کسی کو بھی۔ سر نہیں سر، یہ ایک، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک گروپ ہوتا ہے کسی بھی علاقے میں۔ آپ نے گوال منڈی والا واقعہ دیکھا تھا؟ بالکل۔ وہ کیوں اس طرح سے بے دردی سے اس کو نیم بنانا کر دیا گیا تھا اور اس کو مار مار کے، اور باقاعدہ وہاں ویڈیو، اس پورے علاقے میں یا وہاں کے جو سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے اس میں خوف ڈالنا مقصد ہوتا ہے۔ مقصد خوف ڈالنا ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر خدا نخواستہ ہوگا ہم ایک دو بندے آگے کر دیں گے، پرچہ کٹ جائے گا، بندے باہر بھی آ جائیں گے، لیکن اس علاقے میں خوف تو ڈل گیا ان کا، لوگ ڈر جائیں گے، نیکسٹ ٹائم ان کے نزدیک نہ کوئی لگے، اس لیے یہ ایسے ہتھکنڈے اپناتے ہیں۔ اچھا سمان بھائی، اس کو آپ سمجھے ذرا، یہ بڑا بریک بینی کا کام ہے، یہ ہمارے معاشرے میں آج سے نہیں شروع سے چل رہا ہے کہ کسی بھی علاقے میں آپ جائیں گے، وہاں کے جو بدماش ہوتے ہیں، قبضہ مافیا کہہ لیں، منشیات فروش کہہ لیں، یہ جتنے بھی اسلحہ ڈیلرز کہہ لیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ کسی ایک دو بندوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پہلے ان کو اٹھا کے لے جائیں گے، ان کو پتا ہوگا کیا ہے جی، پرچہ ہونا ہے، پرچہ ہونا ہے، پہلے سے بندے تیار کیے ہوئے کہ تیرا نام دے دیں گے، تیرے پیچھے خرچہ بھی ہم چلائیں گے، تیرے پیچھے سب کچھ ہم کریں گے۔ اس کا پھر کیا کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے پورے میں خوف کی فضا پیدا ہوگی۔ بالکل ایسے یہ تو سر ابھی سی سی ٹی کے آنے سے، اور یہ پنجاب کے اندر یا اسلام آباد کے اندر یہ جو ابھی کام چل رہے ہیں، بڑا ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ بڑی سخت نوٹس لے رہی ہیں، تب یہ تھوڑا سا کام تھما ہوا ہے، نہیں تو یہ تو ازل سے یہ ہم دیکھتے آئے ہیں، ازل سے۔ دیکھیں سر، میڈیا بلادری ہے نا، ابھی کل کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، لاہور تھا یا کسی جگہ پہ، وہاں پہ 25 سال پورے ہونے پہ نا ایک صحافی کمیونٹی کے درمیان بڑی گپ شپ ہو رہی تھی، وہیں پہ ایک عورت نے ڈانس کرنا شروع کر دیا اور ہم نے اس کے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ دیکھیں، اگر ہمارے اندر بھی آپ کوئی کالی بھیڑیں دیکھتے ہیں تو آپ
इंडिकेट करें। सर नाचना कौन सा सेलिब्रेशन है, चाहे कोई डिपार्टमेंट भी नाचे। अगर उन लोगों का ये मौकफ है कि ये सहाफ़ी उनके साथ कोई गलत कर रहा था, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा था या उनके साथ ज्यादती कर रहा था, तो मुझे एक बात बताएं, आप वाली बात है, अदारे मौजूद नहीं थे? क्या उस एरिया में थाना नहीं था? क्या इस्लामाबाद के अंदर कोर्ट्स नहीं है? यार तुम लोग जब जहां चाहते हैं अदालत लगा लेते हो, बदमाश बन जाते हो। तुम कहते हो ये जज भी हम में, वकील भी हम में, पुलिस भी हम में, और हमारा दिल करे हम साफी को मारें, चाहे किसी हम शहरी को मारें, किसी बेटी को उठा के ले जाए, किसी की बेटी की इज्जत के साथ खेल लें। और क्यों भाई, ये कौन का कानून है? मेरी बात सुने जी, अमेरिका में परसों इलेक्शन हुए, आपके सामने वहां पे कानून की बलादस्ती नजर आई है कि नहीं? नजर आई, बिल्कुल नजर आई। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कितनी बातें कर रहा था, लेकिन वहां पे बताया गया कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, वहां पे इंप्लीमेंट करके दिखाया गया है। सर एक आम आदमी को वहां पे कितनी बड़ी पोस्ट पे, यहाँ पे हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे तो मरकज में जिसकी हुकूमत होगी, कश्मीर में भी उसी की हुकूमत है, जीबी में भी उसी की हुकूमत है, बस ये चल रहा है। सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मैं आपको बड़ी लिखी पड़ी बात बता रहा हूँ, ये तो वाकया भी हुआ ना आज हमारे साफी भाई के साथ। किसी भी आप इलाके में चले जाएं, वहाँ के जितने बदमाश होंगे, कब्ज़ा माफिया होंगे या मर्डर करने वाले होंगे, वो वहाँ के लोगों के जिरगे भी करते हैं। वो वहाँ पे सफेद पोश भी मशहूर हैं, बड़े हैं, तीफी बड़े तीफी बट, बस सेम यही। वो उस इलाके के बड़े कहलाते हैं। शरीफ आदमी को वो काउंसलर नहीं बनने देते, शरीफ आदमी सामने नहीं आता, शरीफ आदमी को वो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। बिल्कुल सर ये क्या है, व्हाट इज दिस? क्यों भाई? अच्छा पढ़ा लिखा बंदा इसी वजह से या तो मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में रहता है, या फिर वो एक भाई बिल्कुल महदूद लाइफ कर लेता है। वो कहता है भाई ना मुझे कोई जाने ना मैं किसी को जानूं। क्यों? वो कहता है भाई मैं गंदे बंदों में कैसे सर्वाइव करूं, चक्कर में वो नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं उस्मान भाई, ये तो बेचारे के साथ हुआ, पता नहीं इसके साथ क्या क्या। अल्टीमेट ये होता है कि शाम के बाद, मगरिब के बाद, ये बदमाश टीमें क्या करती हैं, नशे में टन हो जाती हैं, और जिस किसी बंदे से पंगा होता है उसको फ़ोन में ला लेती हैं। अच्छा ओए तू ये कर रहा है, तू इस तरह मैं तेरे साथ करूंगा, तुझे उठा के ले जाऊंगा। ये एक मामला नहीं है सर, इस तरह हमारे हर गली बाजार में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, और इनके खिलाफ क्रैकडाउन की जरूरत थी ये शायद, और जो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक शुरू हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, ताकत का नशा या बदमाशी का नशा, असले का नशा, असले की ताकत का नशा, ये एकदम तो नहीं ना जाएगा सर, बिल्कुल टाइम तो लगेगा। इट विल टेक टाइम लगेगा। सीसीडी कितना करे, किस को मारे, कहाँ इनकाउंटर करे, उल्टा। अच्छा उल्टा फिर उन्हीं को टारगेट भी करते हैं, बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा कुछ लोग आपको अगर याद हो कहते थे कि सीसीडी अगर तीफी बट को मार के दिखाए तो हम माने, अगले ने उसको भी फड़काया। वो अभी कह रहे थे ना कि पुलिस वाला पकड़ा गया, उसका हाथ तोड़ के दिखाओ भाई। हाँ, तोड़ गया उसका भी। अच्छा आज देखें बड़ी बहुत जबरदस्त बात की तरफ आपने देखा एक बस के अंदर वाकया, हमने भी उस पर बात की, हमने उस पर बकायदा तनकीद भी की थी, लेकिन आज की तारीख में हमने देखा कि उसके हाथ और पांव टूट चुके हैं बिल्कुल। और वो खुद उसने सेम वैसा ही बयान दिया जैसे बाकी सब देते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं लोगों की बहनों को हाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इस बंदे को नौकरी से डिसमिस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। क्यों? इसकी वजह जितने बाकी नौकरी करने वाले लोग हैं उनमें एक खौफ पैदा हो जाएगा कि अगर ऐसा कोई काम किया तो इंदा के बाद हमारी नौकरी गई। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं है कि चंद दिन के लिए सस्पेंड और फिर बहाल हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा इमरान साहब मुझे लास्ट में एक बात बताइएगा कि क्या इस भाई को इंसाफ मिल पाएगा? सर अब देखें, डू यू थिंक कि मीडिया की इतनी ताकत है? ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुख्तलिफ जगहों पे सहाफ़ियों को टारगेट किया जाता है। पिछले दिनों भी एक सहाफ़ी को कातलाना उस पर हमला करने की बातें चलती रही, उसको कत्ल करने की थ्रेड्स भी मिलते रहे। तो सर अगर ये देखें का जैसे हम कहते हैं कि किसी भी मुआशरे में ना हर एक जगह पुलिस की अपनी जगह है, आर्मी की अपनी जगह है, वकुला की अपनी जगह है, ऐसे ही सहाफ़ी कम्युनिटी की एक अपनी जगह है। बिल्कुल ऐसे। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आम बंदे के लिए सवालिया निशान है। आम बंदों के साथ क्या होगा? ये आईजी साहब, डीआईजी साहब को सोचना चाहिए। अगर इस शख्स की भी कहीं पे मिस्टेक है तो वो सामने आनी चाहिए, बात अंदर खाने डील नहीं होनी चाहिए। सर मिस्टेक तो जो भी हो उसके लिए धारे है ना, हम मानते हैं हो सकता है कहीं पर गलती हो जी, लेकिन आप वाली बात, किसी शख्स को राइट नहीं है पर्सनल उठा ले कि यार उठा के ले जाए। अंधेर नगरी थोड़ी है, सर पे सर न जाने कितने गाँव हैं, और सर बहुत बड़े बड़े गाँव हैं, बहुत बड़े पता। अच्छा उसको
प्रॉपर ना उसका सारा कर देखे ना प्लानिंग के साथ मारा जी गया। जी बिल्कुल उसको मुझे लग रहा है कोई चीज़ ऐसी फेरी की काटा गया है, मारा नहीं गया, मारा नहीं गया, इस उसको तरह बकायदा कोई चीज थी जिससे काटा काटा गया। गया। अल्लाह माफ करे, लेकिन देखिए सर ये तो सर की चोटें सामने नजर आ रही हैं, ना जाने अंदर क्या बॉडी हुआ के ऊपर क्या हुआ होगा। वो जो मारने वाले होते प्रोफेशनल होते कहीं हैं। आपको पता है बड़ी वो जिस पंजाबी में लफ्ज है गुज्जी मार, गुज्जी मार। क्या पता उसको कोई गुज्जी मार भी दी हो। बिल्कुल ऐसी है। तो सर ये नहीं होना चाहिए उस्मान भाई, इस हवाले से हमारे अदारों को बड़ा सीरियस होके इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं सर, अभी ये पोर्टल का काम चला हुआ है ना वज़ीर आला पंजाब के। अच्छा अब मैं एक आपको बात बताऊं, कई लोग खामखा शुरफा को भी खराब कर रहे हैं। हाँ पोर्टल में नाम इसके हवाले से भी मैं आपको आने वाले 2-4 दिनों में बताऊंगा कि ऐसी हमारे पास बावसूख ज़राए से बातें आ रही हैं कि किसी का भी दिल किया, पोर्टल पे गया, दरखास्त डाल दी, उस बंदे को चक्कर लगवाने शुरू किए, कभी सीपीओ के दफ्तर, कभी डीएसपी के दफ्तर, कभी एसएचओ के दफ्तर, कभी थाने में, कभी चौकियों में। ये भी हमारे मुआशरे में चल रहा है। लेकिन अगर ये गलत है तो ऐसे लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। उम्मीद करते हैं कि हमारा कानून हमारे सहाफ़ी भाई को इंसाफ ज़रूर दिलवाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।